नमस्कार तमाम विद्यार्थी मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 2 अने टॉपिक नंबर 5 प्रकरण बीजानो आज छेल्लो टॉपिक विषे समझूती मेळववाना छे। टॉपिकनुं नाम छे व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में कया परिवर्तनों आवे छे, व्यापार चक्रनी व्याख्या अने व्यापार चक्रना तबक्काओ विषे समझूती मेळवीशुं। सौथी पहला आपणे बात करीए कि अर्थतंत्र में घणा बधा उतार अने चढ़ाव जोवा मळे छे। जेम कि मनुष्यना जीवन में सुख अने दुख आवे छे, उथल पाथल जोवा मळे छे। ए ज रीते अर्थतंत्र में पण अनेक प्रकारना चक्राकार प्रवाह जोवा मळता होय छे, परिवर्तनों जोवा मळता होय छे। आ परिवर्तनों आपणे समजूती मेळवीए। सौथी पहला बात करीए तो कया प्रकारना परिवर्तनों आवे छे, तो सौथी पहला तमारे लखवानुं छे 1 नंबर पर मौसमी आर्थिक परिवर्तनों। 2 नंबर पर आवशे दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनों। 3 नंबर पर लखवानुं छे तमारे आकस्मिक आर्थिक परिवर्तनों। अने 4 नंबर पर लखवानुं छे चक्रवत आर्थिक परिवर्तनों। पाठ्यपुस्तक में आ क्रम अलग रीते आपेला छे, परंतु आपणे एने सरळताथी कई रीते याद राखी शकीए एना प्रमाणे आप लखेलुं छे। तमारे याद राखवुं होय तो आ रीते पण याद राखी शको। पहलो जो शब्द है मो है एनी परथी तमारे याद राखवानुं छे मौसमी आर्थिक परिवर्तनों। डी आवे छे एना परथी दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनों। आ आवशे एना परथी आकस्मिक आर्थिक परिवर्तनों। अने जे छेल्ले चक्रवत है एना परथी तमे लखी शको चक्रवत आर्थिक परिवर्तनों। तो आ रीते सरळताथी पहला 4 परिवर्तनों आवे छे एना नाम तमे याद राखी शको। हवे आज क्रम में आपणे एने समझवाना छे। सौथी पहला मौसमी आर्थिक परिवर्तनों एटले शुं, तो कि मौसम प्रमाणे ऋतु प्रमाणे जे अर्थतंत्र में परिवर्तन जोवा मळे, अर्थतंत्र में जे बदलाव जोवा मळे तो तेने मौसमी आर्थिक परिवर्तनों तरीके ओळखवामां आवे छे। तो मौसमी आर्थिक परिवर्तनों, ऋतु आधारित परिवर्तनों, मौसम आधारित परिवर्तनों। जेम के आपणा देशनी अंदर भारत देश में शियाळो, उनाळो अने चोमासुं एम 3 ऋतुओ जोवा मळती होय छे। तो शियाळा में वस्तुनी मांग अलग जोवा मळे छे, ए ज रीते उनाळा में अलग प्रकारनी वस्तुओनी मांग वधी जती होय छे अने चोमासानी अंदर पण वस्तुनी मांग में परिवर्तन जोवा मळतुं होय छे। एटले के आ ऋतु मौसम प्रमाणे वस्तुनी मांग बदलाती रहे छे, अलग अलग थती जोवा मळती होय छे। एमां आपणे लखी शकीए कि जे रीते मांग वस्तुनी थाय छे अलग मौसम प्रमाणे, ऋतु प्रमाणे, ए ज प्रमाणे उत्पादन अने रोजगारीनी अंदर पण वधारो के घटाडो जोवा मळतो होय छे। आपणे उदाहरण लईए कि शियाळो होय त्यारे गरम वस्त्रोनी कापड़नी मांग वधी जती होय छे। उनाळामां एसी छे, पंखा छे, एवी वस्तुओनी मांग वधी जाय छे। सुतराव कापड़ वस्तुनी मांग पण वधी जती होय छे। चोमासानी अंदर एवा वस्त्रोनी मांग वधे छे जे तमने वरसादथी रक्षण आपे। तो आपणे एम कही शकीए कि अलग अलग मौसमनी अंदर अलग अलग वस्तुओनी मांग थती होय छे अने मांगना आधारे उत्पादनमां क्यां तो वधारो थतो जोवा मळे छे अथवा तो रोजगारीनी अंदर वधारो जोवा मळे छे, उत्पादनमां क्यां तो घटाडो जोवा मळे छे अथवा तो रोजगारीमां पण घटाडो जोवा मळे छे। तो मौसमी आर्थिक परिवर्तनों में तमारे आ बाबत ख्याल राखवानी छे। 2 नंबर पर आवशे क्रम प्रमाणे डी एटले के दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनों। दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तनों आवे, दीर्घ एटले के लांबू। तो अहींया आपणे घणीवार एवो शब्द प्रयोजता होईए छे कि तमने भगवान दीर्घ आयुष्य आपे, लांबू आयुष्य आपे। तो दीर्घ एटले के लांबू, लांबा आर्थिक परिवर्तनों ज्यारे अर्थतंत्र में जोवा मळता होय तो तेने आपणे दीर्घकालीन तरीके ओळखावी शकाय। अर्थतंत्र में चौक्कस दिशा में लांबा समय सुधी परिवर्तननी प्रक्रिया चाले
એટલે કે લાંબા સમયગાળા દરમિયાન પરિવર્તનની જ્યારે પ્રક્રિયા ચાલતી હોય તો આપણે એને દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો તરીકે ઓળખાવી શકાય. સાથે તમે એમ લખી શકો કે પરિવર્તનો એક જ દિશામાં જોવા મળે છે. પરિવર્તનો જે થાય છે તે કોઈ એક દિશાની અંદર જ જોવા મળે છે. એ પરિવર્તનો ચક્રાકાર હોતા નથી, એટલે કે મંદી પછી તેજી, તેજી પછી મંદી, એમ ચક્રની આકારમાં આપણે એ પ્રવાહની અંદર એ જતા નથી, પરંતુ કોઈ એક ચોક્કસ દિશાની અંદર જ એ દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો જોવા મળતા હોય છે. હવે 3 નંબર પર ક્રમ પ્રમાણે આ આવે એટલે કે આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો. આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો આવે ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે અર્થતંત્રમાં અકસ્માતે અણધાર્યા પરિવર્તનો જોવા મળે, એટલે કે આકસ્મિક પરિવર્તનો જોવા મળે. તો આવા પરિવર્તનો ક્યારે થાય અર્થતંત્રમાં? તો આપણે લખી શકીએ કે દેશની અંદર અર્થતંત્રમાં વાવાઝોડું આવે, વરસાદ વધુ પડે, પૂરની સ્થિતિ જોવા મળે, દુષ્કાળ પડે, કોઈ રોગચાળો ફેલાય, તો વગેરેને કારણે અર્થતંત્રની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના પરિવર્તન જોવા મળતા હોય છે. તો તેને આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો તરીકે ઓળખાવી શકાય. જેમ કે આપણે રોગચાળાની વાત કરીએ તો હાલના સમયમાં આપણા દેશની અંદર અને વિશ્વની અંદર કોરોના રોગની મહામારી ચાલી રહી છે. દુનિયાના મોટાભાગના જે દેશો છે એ કોરોનાથી પ્રભાવિત થયા છે. તો અહીંયા જે રોગચાળો ફેલાયો છે એનાથી લોકોની રોજગારી પણ છીનવાઈ ગઈ છે, ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થતો નથી, લોકોને રોજગારી મળતી નથી, લોકો બેકાર બન્યા છે. તો અહીંયા આ પ્રકારનું પરિવર્તન જોવા મળતું હોય છે. તો આ રોગચાળાના કારણે જે પરિવર્તન આવ્યું એ આકસ્મિક આવેલું છે. આપણને પહેલાંથી એનો કોઈ અંદાજો ન હતો કે આ રોગચાળો આપણા દેશની અંદર આવવાનો છે અથવા તો વિશ્વની અંદર આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું છે એવો આપણને ખ્યાલ હતો નહીં. કોઈક ભૂકંપ આવી જાય, સુનામી આવે તો તે વખતે અર્થતંત્રના ઘણા બધા લોકો જે છે એ પ્રભાવિત થતા હોય છે, એનાથી ઘણા બધા લોકોને નુકસાન જતું હોય છે. તો આવા પરિવર્તનોને આપણે આકસ્મિક પરિવર્તનો તરીકે ઓળખાવી શકીએ. અને છેલ્લું છે ચક્રવત પરથી ચક્રવત આર્થિક પરિવર્તનો. ચક્રવત આર્થિક પરિવર્તનો આવે ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે એક સમયગાળા દરમિયાન અર્થતંત્રમાં ઉધર્વગામી અથવા તો અધોગામી, એટલે કે ક્યાં તો ઉપર તરફ અથવા તો નીચે તરફ, એટલે કે તેજી તરફ અથવા તો મંદી તરફ આપણું અર્થતંત્ર જઈ રહ્યું હોય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે એને ચક્રવત આર્થિક પરિવર્તનો આવ્યા છે. એટલે કે ક્યાં તો તેજી જોવા મળે, ક્યાં તો મંદી જોવા મળે. તો આવું અલગ અલગ સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળતું હોય છે. તો પહેલાં તમારે 4 પરિવર્તનો સરળતાથી યાદ રાખવા માટે સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે, મોડી આ ચક્રવત. તો જે પહેલો શબ્દ છે મો, એની પરથી મોસમી આર્થિક પરિવર્તનો, જે ડી છે એમાંથી દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો. આ શબ્દ આવે ત્યારે તમારે લખવાનું છે કે આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો, અને જે છેલ્લો શબ્દ છે આખો એ ચક્રવત, તો ચક્રવત આર્થિક પરિવર્તનો. આ રીતે તમે પહેલા પરિવર્તનોને યાદ રાખી શકો. હવે આપણે શું જોવાનું છે કે વ્યાપાર ચક્રનો અર્થ. તો વ્યાપાર ચક્રનો અર્થ, એની વ્યાખ્યા 2 અર્થશાસ્ત્રીઓએ આપેલી છે. સૌથી પહેલા નામ આવે છે હેબરલરનું અને ત્યાર પછી આપણે પ્રોફેસર હોત્રે. તો આ 2 અર્થશાસ્ત્રીઓની વ્યાખ્યા જોવાની છે. બંનેમાં એક જ બાબત કહેવામાં આવી છે, ફક્ત શબ્દ તમારે ઉલટ સુલટ થશે, એટલે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે હેબરલર એમ જણાવે છે કે વારાફરતી અર્થતંત્રમાં વારાફરતી આવતા સારા અને ખરાબ પરિવર્તનો, અર્થતંત્રમાં જે સારા અને ખરાબ પરિવર્તનો આવે છે તો તેને વ્યાપાર ચક્ર તરીકે ઓળખાવી શકાય. હવે હોત્રે આ જ બાબત સમજાવી છે, પરંતુ શબ્દનો અલગ રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. હોત્રે પહેલા શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે કે સારા અને ખરાબ તબક્કાઓ જે વારાફરતી અર્થતંત્રમાં આવતા હોય છે તેને વ્યાપાર ચક્ર તરીકે ઓળખાવી શકાય. 2 અર્થશાસ્ત્રીની વ્યાખ્યામાંથી તમે કોઈ એક વ્યાખ્યા સરળતાથી યાદ રાખી શકો. હવે વ્યાપાર ચક્રના લક્ષણો શું છે? તો કે વ્યાપાર ચક્રના લક્ષણો આ મુજબ છે. તો કે વ્યાપાર ચક્રથી આર્થિક ઉથલપાથલ જોવા મળે છે. અર્થતંત્રમાં આર્થિક ઉથલપાથલ થાય છે. અર્થતંત્રમાં સારા અને ખરાબ તબક્કાઓ આવે છે. કોઈક વાર મંદી આવે છે, કોઈક વાર તેજી આવે છે. તો આ પ્રકારે સારા અને ખરાબ તબક્કાઓ તમે સમજાવી શકો. એની સાથે લખવાનું છે કે માંગમાં પરિવર્તન જોવા મળે છે.
માંગની અંદર પરિવર્તન જોવા મળે છે। જો તેજીનો સમય હોય તો તે વખતે માંગ ખૂબ વધી જતી હોય છે, મંદીના સમયની અંદર માંગ ઘટી જતી હોય છે। તો વ્યાપાર ચક્રના ત્રીજા લક્ષણમાં માંગમાં પરિવર્તન જોવા મળે છે અને છેલ્લે ઉથલ પાથલ સરખા સમયે ઉદ્ભવતી નથી। એટલે કે મંદીનો જો સમયગાળો હોય તો એ કોઈ નિશ્ચિત સમયગાળો હોતો નથી, અથવા તો તેજીનો જે સમયગાળો હોય એનું પણ કોઈક નક્કી હોતું નથી। ક્યાં તો વધારે સમય સુધી મંદી જોવા મળશે, ક્યાં તો વધારે સમય સુધી તેજી જોવા મળશે। તો આ રીતે અર્થતંત્રમાં ઉથલ પાથલ થાય છે, મંદી અને તેજી આવે છે, એ કોઈ સમયગાળા એનો નક્કી હોતો નથી અથવા કોઈ ચોક્કસ સમય હોતો નથી, એ ગમે ત્યારે ઉદ્ભવી શકે છે। હવે જે છેલ્લો ટોપિક છે કે વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓ। વ્યાપાર ચક્રના પરિવર્તનો 4 છે અને વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓ પણ 4 છે, પણ વ્યાપાર ચક્રના પરિવર્તનો આવે તો તમારે પેલા સૂત્રના મદદથી તમે લખી શકો। મોડી આ ચક્રવાત મોસમી આર્થિક પરિવર્તનો, ડી પરથી દીર્ઘકાલીન આર્થિક પરિવર્તનો, આ પરથી આકસ્મિક આર્થિક પરિવર્તનો અને છેલ્લે ચક્રવાત આર્થિક પરિવર્તનો। આ પરિવર્તનોની વાત હતી, પણ જ્યારે વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓ આવે તો વ્યાપાર ચક્રના તબક્કાઓની અંદર તમારે 4 બાબત યાદ રાખવાની છે। શરૂઆત કરવાની છે તેજીથી। તેજી લખાઈ ગયા બાદ તમારે ઓટ વિશે સમજાવવાનું છે, ઓટ વિશે સમજાવાઈ ગયા બાદ તમારે મંદી વિશે લખવાનું છે અને છેલ્લે તમારે સુધારણા વિશે લખવાનું છે। એટલે કે એમાં પણ 4 તબક્કાઓ પડે છે, જેમાં સૌથી પહેલા છે તેજી। તો તેજીના સમયગાળા દરમિયાન શું જોવા મળે છે તો આપણે લખી શકીએ કે જ્યારે અર્થતંત્રની અંદર તેજી જોવા મળતી હોય ત્યારે લોકોની પાસે આવકો વધારે હોય છે, લોકોની પાસે નાણું વધારે હોય છે। તો લોકો પાસે પૈસા, આવક, નાણું વધારે હોવાથી લોકો વસ્તુની માંગમાં શું કરશે તે કે વધારો કરશે। જ્યારે લોકો વસ્તુની માંગમાં વધારો કરે છે એટલે કે સ્વાભાવિક રીતે વસ્તુ કે સેવા હોય એના વપરાશમાં પણ વધારો થતો હોય છે। એટલે કે વસ્તુ અને સેવાનો વપરાશ વધે છે એટલે અહીંયા ઉત્પાદક એમ વિચારે છે કે મારે વસ્તુ કે સેવા વધારવી જોઈએ, એનું વધારે ઉત્પાદન કરવું જોઈએ। અને ઉત્પાદક શું કરશે તે કે મૂડી રોકાણમાં વધારો કરે છે। અને જ્યારે ઉત્પાદક મૂડી રોકાણમાં વધારો કરે છે તો એ વસ્તુ કે સેવા ઉત્પન્ન કરવા માટે એને શ્રમિકોની અથવા તો ઉત્પાદનના જે સાધનો છે તો એ સાધનોની જરૂર પડશે। એટલે કે એ સાધનોને કામે રાખશે અને કામે રાખે એના બદલામાં એને આવક આપશે, એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોને રોજગારી મળશે, એટલે કે રોજગારીની અંદર પણ વધારો થશે। અને સાથે લખી શકીએ કે જ્યારે રોજગારીમાં વધારો થાય છે ત્યારે આપણે જેને મૂડી રોકાણ કર્યું છે એ ઉત્પાદકની નફાકારકતામાં પણ વધારો જોવા મળશે। તો તેજીના સમયમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે અર્થતંત્રના જેટલા સાધનો છે, અર્થતંત્રમાં ઉત્પાદનના સાધનો, એ દરેક સાધનોને પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત થતી હોય છે, એટલે કે એમની આવકોની અંદર વધારો થતો જોવા મળે છે। ફરી એકવાર, વસ્તુની માંગમાં વધારો થાય એટલે કે વસ્તુઓની વપરાશમાં પણ વધારો થશે। વસ્તુ કે સેવા ઉત્પાદન કરવા માટે એ શું કરશે એટલે કે મૂડી રોકાણ કરશે। ઉત્પાદક મૂડી રોકાણ કરે તો ઉત્પાદનના સાધનોને આપણે અહીંયા કામે રાખશે, એના બદલામાં એ શું થશે એટલે કે રોજગારીમાં વધારો થશે। અને રોજગારીમાં વધારો થાય તો સાથે સાથે ઉત્પાદક છે એની નફાકારકતામાં પણ વધારો થતો જોવા મળે છે। તો આ રીતે તેજીની સ્થિતિમાં આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે। હવે ઓટની પરિસ્થિતિમાં શું જોવા મળે છે તો કે તેજીની પરિસ્થિતિ આપણે જોઈ ગયા, એમાં નફાકારકતા વધી તો વધુ નફાની અપેક્ષાએ જે ઉત્પાદક હોય છે એ નફાની અપેક્ષાએ શું કરશે તો કે ફરી એકવાર મૂડી રોકાણ કરશે। વધારે નફો એને પ્રાપ્ત થયો છે અને હજુ પણ એને વધારે નફાની આશા છે, એટલા માટે એ મૂડી રોકાણમાં વધારો કરશે। આ સર્કલ તમારે ખાસ યાદ રાખવું પડશે। હવે મૂડી રોકાણમાં વધારો થાય એટલે કે વસ્તુ કે સેવા ઉત્પન્ન કરવા માટે પૈસા રોકશે તો મૂડી રોકાણ કરશે, તો અહીંયા વસ્તુ કે સેવા ઉત્પન્ન કરવા માટે એને શ્રમિકોની જરૂર પડશે, ઉત્પાદનના સાધનોની જરૂર પડશે। તો એ સાધનોની માંગમાં અહીંયા વધારો થશે, કારણ કે એને વધારે વસ્તુ અને સેવા ઉત્પન્ન કરવી છે, એટલે કે સાધનોની વધારે પ્રમાણમાં માંગ થશે। અને જ્યારે સાધનોની વધારે પ્રમાણમાં માંગ થાય છે ત્યારે એ સાધનો પોતાની કિંમત વધારી દે છે, પોતાની જે વેતન હોય છે એ વધારે અપેક્ષા રાખે છે કે મને વધારે આવક પ્રાપ્ત થાય, મને વધારે વેતન પ્રાપ્ત થાય।
તો અહીંયા સાધનોની માંગ વધવાથી આ સાધનોની કિંમતોમાં પણ શું જોવા મળે છે તો કે વધારો જોવા મળે છે। સાધનોની કિંમતોમાં વધારો થવાથી શ્રમિકને વધારે વેતન આપવાથી જમીનને વધારે ભાડું ચૂકવવાથી વાહન વ્યવહાર ખર્ચને પણ વધારે ચૂકવવાથી અહીંયા જે ઉત્પાદન ખર્ચ છે જે ઉત્પાદક કરે છે તો એનો ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ વધારો આવી જતો હોય છે અને ઉત્પાદન ખર્ચમાં વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાનો જે ખર્ચ છે એ વધારે આવે તો સીધી જ રીતે ઉત્પાદકને ઓછો નફો પ્રાપ્ત થાય કારણ કે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે એને વધારે ખર્ચ કરેલો છે અને જો વસ્તુ મોંઘી વેચવા માટે જશે તો એની વસ્તુઓ વેચાય નહીં એટલા માટે ઉત્પાદન ખર્ચ વધે એટલે ઉત્પાદકનો નફો સીધી રીતે જ ઘટી જાય છે અને ઉત્પાદકનો જ્યારે નફો ઘટે છે તો ફરીવાર જે સાધનોની માંગ છે એ ઓછી થઈ જશે અને સાધનોની જ્યારે માંગ ઓછી થાય તો એ લોકોને રોજગારી વધારે નહીં મળે એટલે કે એ લોકો બેકાર રહેશે અને એ લોકો બેકાર રહે એટલે કે એમની પાસે હવે આવકો ઓછી હોય એટલે કે વપરાશ પણ ઓછો કરે છે અને વપરાશ ઓછો કરે તો ફરી એકવાર ઉત્પાદક જે છે એ મૂડીરોકાણ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઓછું કરશે। તો આ ચક્રને તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે મૂડીરોકાણ થાય તો સાધનોની માંગ વધે છે, સાધનોની કિંમતો વધે છે, ઉત્પાદન ખર્ચ વધતા નફો ઘટે છે, નફો ઘટતા અહીંયા જે સાધનોની માંગ છે એ હવે ઉત્પાદક વધારે નહીં કરે, સાધનોની માંગ વધારે ન કરે ત્યારે એ લોકો બેકાર રહે ત્યારે એમની આવકોમાં ઘટાડો થાય, આવકોની અંદર ઘટાડો થાય તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે માંગમાં પણ ઘટાડો થાય અને વપરાશમાં પણ ઘટાડો જોવા મળશે અને વપરાશમાં ઘટાડો જોવા મળે તો તે વખતે જે ઉત્પાદક છે એ વધારે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરશે નહીં એટલે કે હવે વસ્તુ કે સેવા ઉત્પન્ન કરવા માટે મૂડીરોકાણને ઓછું કરી દેશે। તો આ રીતે તેજી બાદ ઓટની પરિસ્થિતિ જોવા મળતી હોય છે। હવે મંદી વિશે આપણે સમજવાનું છે। ત્રીજો તબક્કો જે છે તે મંદીનો છે તો કે મંદીના સમયની અંદર શું જોવા મળે છે તો કે મંદીના સમયમાં લોકોની પાસે આવકો વધારે હોતી નથી, રોજગારી વધારે હોતી નથી એટલે કે લોકો વસ્તુની માંગ વધારે કરતા નથી। વસ્તુની વધારે માંગ ન થાય એટલે કે વધારે વસ્તુનો વપરાશ પણ થતો નથી, વપરાશ ન થાય એટલે જે ઉત્પાદક છે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરનાર છે એ શું કરશે તો કે મૂડીરોકાણ ઘટાડી દેશે અથવા તો મૂડીરોકાણ કરશે નહીં કારણ કે મૂડીરોકાણ કરીને જ્યારે વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાની થાય ત્યારે એ વસ્તુ વેચાશે નહીં કારણ કે માંગ થતી નથી। તો અહીંયા મૂડીરોકાણમાં ઘટાડો જોવા મળે અને મૂડીરોકાણમાં ઘટાડાની સીધી જ અસર ઉત્પાદન પર થાય છે એટલે કે ઉત્પાદન પણ થતું નથી અને ઉત્પાદન ન થાય તો આપણે કહી શકીએ કે વધારે લોકોને રોજગારી મળશે નહીં। તો આ રીતે મંદીની પરિસ્થિતિ પણ અર્થતંત્રની અંદર જોવા મળતી હોય છે અને જે છેલ્લો તો આપણે તબક્કો છે એ સુધારણાનો તબક્કો છે। તો હવે અર્થતંત્ર આ તબક્કાની અંદરથી કઈ રીતે નીકળશે અથવા તો કઈ રીતે સુધરશે તો આપણે કહી શકીએ કે આપમેળે ખરીદીનું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવે છે। આપમેળે લોકો પોતાની ખરીદી વધારે છે, જ્યારે લોકો ખરીદી વધારે છે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે માંગમાં વધારો થાય છે અને માંગ વધતા અહીંયા ઉત્પાદક શું કરશે કે વસ્તુ ફરી એકવાર ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે અને વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે મૂડીરોકાણ કરશે। મૂડીરોકાણ કરવાથી ફરીવાર લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થશે અને તેજીની સ્થિતિ જોવા મળશે એટલે કે અર્થતંત્ર હવે સુધારણાની સ્થિતિમાં જોવા મળશે। તો આ રીતે તમારે સરળતાથી જે વ્યાપાર ચક્રનો ટોપિક છે એને સરળતાથી સમજાવી શકો। તો વ્યાપાર ચક્રના આપણે ટોપિકની અંદર સૌથી પહેલા પરિવર્તનો લખવાના છે। પરિવર્તનો 4 પ્રકારે છે અને ત્યારબાદ વ્યાપાર ચક્રની વ્યાખ્યા લખવાની છે હેબર્લર અને પ્રોફેસર હોત્રે અને ત્યારબાદ તમારે વ્યાપાર ચક્રના જે તબક્કા છે એ પણ 4 છે તેજી, ઓટ, મંદી અને સુધારણા। તો આ રીતે સરળતાથી તમે સમજાવી શકો।